प्रिय श्रोता बंधु आमे समस्ते चलचंचल किंतु मिलुनी किछि शुभ फल। समस्ते चलचंचल किंतु मिलुनी किछि शुभ फल। जहाकू पचार ता मन विकल कहीं आउरी मिलिबो आउरी मिलिबो आउरी मिलिबो ए आशा दौड़ुचे केवल धन धन धन। तेणु आज मु कहिबी आपण शुणिबे कौ राशि केते धन पाइबो काहेकि पाइबो केमुटी अछि एबे आलोचना करिबा आमे आसंता काली पाई। सबबळे एटाकू करिबा पाई आम गुरुजन कहिसंती सो कार्यम अद्य कुर्वित। आसंता कालीर काम को आजी कर कही होनी अन्य कौन समस्या आसीजीव। तेणु बेलहू सावधान हो। हाँ, मेष राशिर द्वितीयाधिपति हेले शुक्र। से अच्छी मीनरे माने उच्चरे। मेष राशि पाई उच्च धरणर आय होची। जेते मेष राशि अच्छी तांकर अधिकरु अधिक आय होची किंतु से अच्छी व्यवस्थान रे सेमती अधिकरु अधिक खर्च होची। संचय किछि नाही। जहाँ संचय से सेमती किछि नुह। जेहेतु शुक्र अच्छी मेष ठारू द्वादश रे व्यवस्थान रे बड़ खर्च बड़ आय बड़ व्यय जेड़े बाउंस सेड़े पोल। हाँ, मेष राशिर द्वितीयाधिप शुक्र से भी अच्छी मीनरे ओ द्वादश रे। एणु एमाने बढ़िया आय करिवे ओ बहु खर्च करिवे। 11 तारीख बुधवार मेष राशि जनतांकर राति 10टा जाए धन प्रति यत्नशील रहिबे। मेष राशिर जनता मानकू सतर्क कर दे जाउछि जे जो 2-4 टंका पाखरे अछि सेटा 2-4 को 20-40 कहूना 20-40 टंका अछि बा 20,000 40,000 20 लक्ष 40 लक्ष पाखरे जहाँ अच्छी ताके कानी रे गंठी पे रखंतु। आज हुए तो हरि जाई पारे ठकाम रे पड़ जाई पारंती बा चोरी ही जाई पारे बा कोठी रखिदेवे ताहा मिलिबनी हैरान ही जीवे। तेणु बुधवार मेष राशि जनतांकर राति 10टा जाए धन प्रति यत्नशील हेबा उचित अन्यथा ताहा हस्तांतर हो जाई पारे। यथा ठकामी रे पड़ी पारंती चोरी हो जाई पारे बा हजि जाई पारे बा वृथा खर्च हो जाई पारे। असुस्थ हेबे 10टा परे अश्विन नक्षत्रर खराब समय आसीबो। वृष कथा वृष राशिर द्वितीयाधिपति हेले बुध। से बे कुंभरे मित्र घरे मित्र साथी रे। एथिपाई वृष राशिर लोके एबे निज दैनंदिन जीविकारे उन्नति परे उन्नति कर चलचंती आ बढ़िया आय करचंती एवं से आय अमल तांको सहयोग करचंती तांको भाई बंधु कुटुंब मित्र माने और से मित्र गहन रे से माने आनंद रे समय कटे चलचंती। 11 तारीख बुधवार राति 10टा परे रोहिणी नक्षत्रर अशुभ समय आसीबो। से जाए एमाने माने बुधवार दिन बढ़िया आय करिवे बढ़िया आय अमल हेबो जदि यथा रीति बुद्धि विवेक खटाई उद्यम करती तेबे आयर परिमाण बढ़ी जीव। जदि अलसुआ हेबे अच्छी तो आसुची तो हब तो
ତାହେଲେ ନାଇଁ ନୋ ନା ସବୁ ଠୋଠା ଠି। କାଲି କାନ୍ଦିବେ ଆଉ କ'ଣ? କାଲି ପାଇଁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା ନ କରେ ସିଏ ତ ହଇରାଣ ହୁଏ ଆଉ। ଏଣୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଭଲ। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ଆପଣ ଧନୀ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ଜଣୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗ୍ରହ, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଆୟରେ ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକେ କେତେବେଳେ କେତେ ଆୟ କରନ୍ତି, କେତେ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି, କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, କେତେ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେ କଥା ସିଏ କହିପାରିବେନି। ସେମାନଙ୍କର ଆୟର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ହୁଏ। 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର ରାତି 10ଟା ପରଠାରୁ ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ବୁଧବାର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗହଣରେ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଦରକାର ମନେ କଲେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରୁ 11 ତାରିଖ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଏ ଗଲା ଅର୍ଥ କଥା। ଯେଣୁ ଲାଭକାରକ ଦିନ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଦରେ ଇଏ ଲାଭ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ। ମାନେ ଲାଭ ହେବ, ଖାଲି ଅର୍ଥ ଲାଭ ନୁହଁ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ, ବସ୍ତୁ ଲାଭ, ଭୂମି ଲାଭ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ। କାହାର କ'ଣ ଲାଭ ଦରକାର ନା? ଯେ ନିଶାଖୋର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବଢ଼ିଆ ନିଶା ମିଳିଯାଏ ସେ ଗର୍ବ କରିବେ ନା, ଅହଙ୍କାର କରିବେ ନା। ସେମିତି ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବ ନାରୀଟିଏ ଖୋଜୁଥାଏ ମୋର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ସୁସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଉ, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟା ଚାହୁଁଥାଏ ମୋତେ ଭଲ ବରପାତ୍ର ମିଳୁ। ଏମିତି କାହାକୁ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଲାଭ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଲାଭ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ଭଲ ଆୟ ଅମଳ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ହେଲେ ରବି। ସେ ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭରେ। ମାନେ ଗୋଟାଏ ମାସ ହେଲାଣି ଏଇ କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ, ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ରବି କୁମ୍ଭକୁ ପଳାଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ହୁଏତ ଟିକେ ଭଲ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କର୍କଟର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ରବି, ଏବେ ସେ କୁମ୍ଭରେ, ଶତ୍ରୁ ଘରେ, ଶତ୍ରୁ କବଳରେ, ଶତ୍ରୁ ମେଳରେ, ଅଷ୍ଟମରେ। ଏଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଏ ହାରାହାରି ଏମାନେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର ରାତି 10ଟା ପରେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। କର୍କଟର ବୁଧବାର ଘାତବାର, ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିବିଧ ସୁଖ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ କଟାଇବେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଦରେ ତ ସୁଖ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନା, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କ'ଣ ସୁଖ ମିଳିବ ସେ କଥା ସମୟ କହିବ। କିଏ କ'ଣ ସୁଖ ଚାହେଁ? ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର ସବୁ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଟେଷ୍ଟି ହେଉ, ମୋର ଏଇ ସୁଖ ହେଲେ ହେଲା। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ହେଉ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି ଗୋପାଳ, ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ମିଳିଗଲା ସେ ରୋଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏ ଭାଇ, ମାନେ ତାର ସେଇ ପାଣି ଦରକାର। ତେଣୁ କାହାର କ'ଣ ସୁଖ ଦରକାର? ସୁଖ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ସିଂହ ପାଖକୁ ଯିବା। ସିଂହ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧ ଏବେ ମିତ୍ର ଘରେ, କୁମ୍ଭରେ, ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ। ତେଣୁ ମିତ୍ର ବେଳରେ, ସପ୍ତମରେ। ଏଣୁ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ଠାରୁ ଧନ ପାଇ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକେ, ମାନେ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକେ। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକେ ଏବେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ଠାରୁ, ସ୍ତ୍ରୀର ସିଂହ ରାଶି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ପଇସାରେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷର ଯଦି ସିଂହ ରାଶି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଇସାରେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯେଉଁଠି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ କହିଲି ପରା। ଭଉଣୀର ସିଂହ ରାଶି, ଭାଇ ପଇସାରେ ସେ ମଜା କରୁଛି। ଭଉଣୀ ଚାକିରି କରିଛି, ଭାଇ ବେକାର ବୁଲୁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀ ପଇସାରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମଜା କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହଁ,
ବାସ୍ ମେଳରେ ତେଣୁ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ଠାରୁ ଧନ ପାଇ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର ରାତି 10ଟା ପରେ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ବୁଧବାର ସିଂହ ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ସାବଧାନ, ଦିନଟି ଦୁଃଖ ଦେଇକିରି ଯିବ। ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ, ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଲୋ ସଖୀ, ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ଶାନ୍ତି କ'ଣ କେଉଁଠି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଆମେ ବା ଶାନ୍ତିକି ନିଜେ ହରଉଛେ। ବିନା କାରଣଟାରେ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରି ପାଟି କରୁଛେ। ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝୁନେ, ତେଣୁ ଫଳ କାହାକୁ ମିଳିବ? ଏବେ କନ୍ୟା ରାଶି କଥା। କନ୍ୟା ରାଶିର ଧନପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଏବେ ଉଚ୍ଚରେ, ସପ୍ତମରେ। ଏଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫଳ ମିଳିବ। ମାନେ ଏମାନେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ଦତ୍ତ ଧନରେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର କନ୍ୟା ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଣୁ ସାବଧାନ। ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ ଯୋଜନା ଅଛି। ସୁତରାଂ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହ ଯଥୋଚିତ ବୁଦ୍ଧିର ସୁବିନିଯୋଗ କରିପାରିଲେ ଚଞ୍ଚଳା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଚଳା ହେବେ। ଆପଣ ତ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗଠୁ ଧନ ଆଣି, କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର 11 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନା ହେବେ। ଯଦି ଅଧିକ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବେ, ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବେ, ତେବେ ଚଞ୍ଚଳା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘଟନା ଚଞ୍ଚଳା, ସେ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଚଳା। ମାନେ ସ୍ଥିର ହିଁ ରହିଯିବେ। ଆପଣ ବହୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଧନୀ ହେଇଯିବେ। ରାତି 10ଟା ପରେ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ସାବଧାନ। ତୁଳା ରାଶି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁଳା ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଏବେ କୁମ୍ଭରେ, ପଞ୍ଚମରେ, ଶତ୍ରୁ ଘରେ, ଶତ୍ରୁ ମେଳରେ। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏଇ ସନ୍ତାନମାନେ କେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ତୁଳାରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଚିନ୍ତା ବେଳେବେଳେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦାୟଙ୍କୁ। 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର ରାତି 10ଟା ପରେ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଆଜ ଦିନ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ସୁଖକର ନୁହେଁ। ଧନାଗମରେ ବାଧା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ ଅଧୀର ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାରେ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ମିଳିବନି। 10ଟା ପରେ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ବାସ୍। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ଧନାଧିପ ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଏବେ ମିଥୁନରେ। ବିଛା ରାଶିର ଧନାଧିପ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଏବେ ମିଥୁନରେ, ମାନେ ଅଷ୍ଟମରେ। ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ଗ୍ରହ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତିନି। ଏଥିପାଇଁ କି ବିଛା ରାଶିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ବା ସକ୍ଷମା, ସେମାନେ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥୁନରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦାୟ ଏହି ଅର୍ଥ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେବେ। ବିଛା ରାଶିର ଧନାଧିପ ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଏବେ ମିଥୁନରେ, ଅଷ୍ଟମରେ। ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିଛା ରାଶିର ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବଶ୍ରେଣୀ
ଆୟ ପନ୍ଥା ନ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତରେ ଅଛନ୍ତି। 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର ରାତି 10ଟା ପରେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଦିନଟି ସାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ପୁରୁଣା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବୁଧବାର 11 ତାରିଖ ବିଛାରାଶି ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ଶତ୍ରୁ ପରାହତ ହେବ, ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆଠୁ କ'ଣ ଭଲ କଥା ଅଛି? କି ମଜା। ହଉ ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା ଧନୁ କଥା। ଧନୁ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ଶନି, ସେ ଏବେ ମୀନରେ ମାନେ ଚତୁର୍ଥରେ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଧନ ଶରୀର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଶନି ମୀନରେ ଥିବା ଯାଏ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ ହେବ, ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେହ ପାଇଁ ଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଆଜି ବୁଧବାର 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର ରାତି 10ଟା ପରେ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ବୁଧବାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ବି ହେବେ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ, ମନ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ ସୁଖ ପାଇବେ। ଏଇ ବୁଧବାରଟା ଭଲ ନୁହଁ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ହେଲେ ଶନି। ଶନି ଲଗ୍ନାଧିପ, ଏଣୁ ଆୟର ଅଧିକାଂଶ ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ଆଉ ଲଗ୍ନାଧିପ, ଆୟ ଦେହ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସାରା ଜୀବନ। 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଏକ ଆୟକାରୀ ଦିନ ହେଲେ ଆଜି ବୁଧବାର ରାତି 10ଟା ପରେ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର କ୍ଷତି ହେବ। ରାତି 10ଟା ପରେ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର କ୍ଷତି ହେବ। ଧନାଗମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି, କେବଳ ଉପଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଖଟିବେ ସେପରି ଅଧିକ ଆୟ କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଅମଳ ହେବ। ଯଦି ଖଟଣି କମିଯିବ, ଖାଲି ବୁଲିବେ ଚାଲିବେ ମଜା କରିବେ, ତାହେଲେ ପରେ ପସ୍ତେଇବେ। ସୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ। ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକା ଖଟଣି ହେଇଯାଇପାରେ କାହାର? ମକର ରାଶି ଲୋକଙ୍କର। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଏବେ ମିତ୍ର ଘରେ ପଞ୍ଚମରେ। ଏଣୁ ଏମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବିଭୋର ହେଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଖୁସି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ରୋଜଗାର ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯଦି ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ଭାବି ଏମାନେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ଏବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକେ। ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 10ଟା ପରେ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ହେବ। ଆଉ ଦିନଟି ଭଲରେ ଯିବ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଧନାଭାବ ଦୂର ହେଉଛି। 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର 10ଟା ପରେ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ। ବୁଧବାର କୃତ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଅତୀତରେ କେବେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସାର ଫୁଲହାର ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ଲମ୍ବିବ। ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ଯିବ। ଏହି ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ପାଇ ଅତୀତର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବେ। କର୍ମରୁ ଭଲ ଆୟ ହେବ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ବନ୍ଧୁ ସମାଗମ ହେବେ, ବଢ଼ିଆ ଖବର ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଧନାଧିପ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଏବେ ମାସେ ହେଲା ପ୍ରାୟ କୁମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶରେ। ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଲା ଆୟ ଘରେ ଚାବି, ମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆୟ,
ବ୍ୟୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଧନ ବ୍ୟୟରେ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜ ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ବା ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି। ହେଲା, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଗୁରୁ ବା ଦି ମିତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୀନ ରାଶି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମ କେହି। 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର ରାତି 10ଟା ପରେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ହେବ। 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର ମକର ରାଶିର ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ରର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନ ରାଶିର ଅସୁବିଧା। ସାବଧାନ। କିଛି କୃତ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁଶୋଚନା କରିବେ। ବୁଧବାର ଭଲ ନାହିଁ। ଖୋଲା ହସ ହସିବେ ଆଜି। ଆଜି ବୁଧବାର 11 ତାରିଖ ମୀନ ରାଶି ଲୋକମାନେ ଖୋଲା ହସ ହସିବେ। କାହିଁ ହସିବେ ନା ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ସେ ଆଜି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିଲା ସେ ଆଜି ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଶତ୍ରୁର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ସିଏ ଆଜି ଖୋଲା ହସ ହସିବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ମୁଁ କୁଳମଣି ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ 27 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି ଓ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ନମସ୍କାର।